आम आदमी पार्टी के पर कुतरे गए ने ते भाजपा ने जित दर्ज कर ली है। कांग्रेस जीरो ते रही है, कांग्रेस जीरो भी नहीं तोड़ सकी। भाजपा ने जित दर्ज कर ली है तो 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता ते मुड़ तो भाजपा काबज हो चुकी है। जिन्नियां सीटां पिछली वार दे नालों आम आदमी पार्टी दियां घटियां ने उन्नियां ही वध भाजपा ने जित लईआं ने। 2020 दे विच भाजपा दा बेहद माड़ा प्रदर्शन सी, सिर्फ 6 सीटां उन्हां दे वल्लों जित्तियां गईयां सन, पर हुण उन्हां ने वड्डी गिणती सीटां जित्तण दे नाल 9% तो ज़्यादा अपना वोट शेयर भी वधाया है। भाजपा ने हुण तक ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां जित्तियां ने उन्हां दे विच वड्डियां सीटां दी जेकर गल करिए तां नवीं दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल नूं हरा के प्रवेश वर्मा ने आम जित दर्ज कीती है। जिहड़ा उही प्रवेश वर्मा है जिहड़ा पंजाबी है, जिस दा पिता पंजाबी सी ते इसने बीते दिनी पंजाबियां नूं लैके बहुत वड्डा बयान भी दिता सी कि गड्डियां जिहड़ियां पंजाब नंबर दियां फिर रहीआं ने, गुंडे पंजाब तो आए हुए ने, जिस तो बाद बाउंस बैक भी ये चीज़ इस ते होई सी। जंगपुरा तो मनीष सिसोदिया जिहड़े सिक्ख्या मंत्री रहे ने वो खड़े सी, उन्हां नूं भी हार दा सामना तरविंदर सिंह मरवाह तो करना पिया है। आम आदमी पार्टी बुरे तरीके नाल हारी है, जित भाजपा दी होई है। कालकाजी तो आतिशी जित गई है, रमेश बिदोड़ी हार गए ने। रमेश बिदोड़ी वही व्यक्ति है जिहड़ा लगातार नस्ली टिप्पणी करन दे कारण भी चर्चित रहा सी। उस तो बाद आतिशी ते प्रियंका गांधी नूं लैके भी इस दी टिप्पणी तो बाद खासा इहदा विरोध होया सी। आतिशी मारलेना ने जित दर्ज कीती है, जिहड़ी पहलां मुख मंत्री बनाई गई सी खास तौर ते दिल्ली दी, जदों अरविंद केजरीवाल नूं जेल जाना पैंदा है। बाबरपुर की गल करिए तो गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वड्डे आगू ने, वो अनिल कुमार तो अगे चल रहे ने, इत्थों अगे चल रहे ने। सतिंदर जैन जिहड़े ने वो करनैल सिंह तो हार गए ने। शकूर बस्ती सीट है। मालवीय नगर तो सोमनाथ भारती जिहड़े ने वो पिछे चल रहे ने सतीश तो, इत्थे भाजपा जित दर्ज कर रही है। ग्रेटर कैलाश तो सौरभ भारद्वाज जिहड़े ने ये भी वड्डे नेता ने आम आदमी पार्टी के, ये भी हार गए ने। ओखला तो उमानतुल्ला मनीष चौधरी तो अगे चल रहे ने, आम आदमी पार्टी इत्थे अगे चल रही है। पटपड़गंज जिहड़ा अवध ओझा जिहड़ा वो व्यक्ति है जिहड़ा कोचिंग दिंदा सी बच्चों नूं IAS IPS बनन दी, उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी। सत्ता दे विच आके या फिर राजनीति के जरिए उसने कहा सी कि मैं कुछ तब्दीली लियाउणा चाहुंदा, ते उस नूं भी हार दा सामना करना पिया है। जे जिहड़ियां वड्डियां तब्दीलियां हो रही ने लगातार, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10 तो 11% तक घटिया है तो भाजपा का वोट शेयर वधिया है। पर आंकड़ियां तो बाहर निकलते हुए, क्योंकि आंकड़े बहुत खुश्क होंदे ने, इस तो अगे गल करते हैं। आम आदमी पार्टी जिहड़ी दिल्ली दे विच कहंदी सी कि फैडरलिज्म ते हमला है, साडे लगातार पर कुतरे जा रहे ने, LG नूं हक दिते जा रहे ने। बिल्कुल ठीक गल है, भाजपा ने इस जिहियां बहुत सारियां चीज़ां कीतियां ने। LG नूं वड्डे पद्धर दे उपर जिहड़ा गवर्नर हुंदा है, लिeutenant गवर्नर हुंदा है, उस नूं ज़्यादा हक दे के एक तरह की बराबर पैरल गवर्नमेंट खड़ी कर देनी, पैरल सरकार बना देनी कि कोई भी काम जेकर दिल्ली च करना है, जिहड़ी एक सैमी सिटी वर्गी है, सैमी स्टेट वर्गी है, एक सिटी वर्गा ढांचा है जिहड़ा दिल्ली का है। 300 तो वध पिंडां दी वसों जिन्ना एक शहर जिसनूं UT का दर्जा हासिल है, उत्थे जदों इदां वोटां पैंदियां ने बहुत संघनी वसों है उत्तों। इसे दे नाल न्यू दिल्ली वाल दा जिहड़ा खेतर है उत्थे ये भी मन्निया जांदा है कि बहुत वड्डे पद्धर दे उपर प्रवासी UP बिहार ते होर स्टेटां तो आके रहिंदे लोक ने, उन्हां दा भी खासा प्रभाव सी। असीं मनदीप पुनिया हुणां नाल जदों प्रोग्राम दे विच चर्चा करदे सी तां ओह भी इस गल दा खास जिक्र करदे सी। एक बार मनदीप पुनिया हुणां नूं भी कॉल ते लैण दी आपां कोशिश करदे हां, जेकर वो कोई जानकारी ऐड कर सकण इस दे विच, एक बार उन्हां नूं कॉल ला के देखदे हां। जद तक लई तुहानूं दसीए कि ये जिहड़ी हार है ये पंजाब ते बहुत वड्डा असर पावेगी। पंजाब ते इस दा बहुत वड्डा असर इस करके पैना क्योंकि जिस तरीके दे नाल हुण दिल्ली चों केजरीवाल साहब ते होर वड्डे आगू उन्हां दे विहले हो गए ने, हो सकदा है वो पंजाब दे विच धड़ल्ले दे नाल आउण ते पंजाब दे विच इहो जी हुण सिस्टम बन जावे कि भाई हुण आपां चलाउने आ पंजाब नूं, या फिर दूजे पासे ये भी हो सकदा है कि हुण उन्हां नूं सैड लाइन ही ला दित्ता जावे। मनदीप पुनिया हुणी साडे नाल ने, उन्हां दे 2 मिनट ही आपां लवांगे। पुनिया जी स्वागत है बहुत बहुत जी। शुक्रिया भाई जी। पुनिया जी जानकारी जरा ऐड करियो, जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे रिजल्ट आए ने वो जिद्दां तकरीबन दिखाए जा रहे सी एग्जिट पोल्स दे विच उही कुछ आया, की टिप्पणी है तुहाडी पहली? हाँ जी बिल्कुल वही है, ते जिहड़े बड़े थंब सीगे आम आदमी पार्टी ते वो भी गिरे ने,
ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2023-2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਚਦੇਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ CM ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ। ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
शुक्रिया भाई। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਬਸਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਸਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਰਮੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰਪੁਰ ਗੋਪਾਲ ਬਾਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਮਾਨਤੁੱਲਾ ਮਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਪੜਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਓਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਤੋਂ 11% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। LG ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ 1-2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2023-2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਉਮਾਨਤੁੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਪੜਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਓਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, LG ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। LG ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ 1-2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2023-2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਉਮਾਨਤੁੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਪੜਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਧ ਓਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, LG ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। LG ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ UT ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ UP ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ओखला ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਕੂਮਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2023-2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਚਦੇਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ CM ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ। ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਉਮਾਨਤੁੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਪੜ ਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਓਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖ ਉਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, LG ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। LG ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ UT ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ UP ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ BJP ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਓਖਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ 1-2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ महाराष्ट्र हुकूमत प्रदेश होवे और दूजे सूबे होण झारखंड होवे उत्थे ये महिला वालियां स्कीमां ने कम कीता हैगा ते मैनूं लगदा कि एक बड़ा कारण ये मन सकदे हो तुसीं। दूजा दूजा मैनूं ये लगदा है कि किते न किते केजरीवाल होना दा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2023-2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਦੋੜੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਖਲਾ ਤੋਂ ਉਮਾਨਤੁੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਪੜਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਧ ਓਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖ ਉਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 48 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ NCR ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ 1-2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਖਾਸੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਲੇ ਸੀ। ਵਿਜਵਾਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਟੁੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2023 2024 ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ 25 ਚ ਚੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਐ ਲੰਘੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਚ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਧੂੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਟੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 0 ਵੀ ਤੋੜਨ ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 0 ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਖ ਉਤਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ